लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। हुए ना मवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी का गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा। इसी से सिकंदर सफातेह बिहारा। हर एक छोड़ के क्या क्या हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यही टाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुल हाज़रीन बिया दुरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारक वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम, रब्बे कायनात द्री चीज़ों द इंसान द पारा मुक़द्दर गर्ज़ौली थी, और द्री चीज़ों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल ज़ान सर सातली थी। ददी वाक और इख्तियार चाल न दे वर्कड़े। यो इज़्ज़तमंदो इज़्ज़त, द्वेम इज़्ज़तमंदो रिज़्क़, और द्रेम मर्ग। दा द्री चीज़ों इज़्ज़तमंदो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वर्कई। इंसान खपल जिंदगी तो उगोरी नो द इंसान द शपेतो अव्याव कालू जिंदगी सप बचपन की तेरशी, सद ज़वानी प नशो तमाशो की तेरशी, और दगरंगे सद ज़वानी प ऐशो इशरत की तेरशी। द गफलत यो जिंदगी और सी इज़्ज़तमंदों प बीमारों की तेरशी, और स द बुढ़ावाली द कमज़ोरी प हालत की तेरशी। लगा शान जिंदगी द इज़्ज़तमंदों के इंसान सूच की चाकीना इंसान मुकम्मल ख़ुन अगस्तेरे नो टोल या प्रदी मजदूरी दी, या शपौरज मंडी तिरड़ी दी, और या दाशान इज़्ज़तमंदों मुख्तलिफ कार करवंदी दी। और द इंसान प असल जिंदगी बांधे खपल इख्तियार निश्ता। ज़के इंसान लमर्ग राशि नो यो सात द परमज़ान वापस कौले निशी। इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। ची अजल राशि इंसान यो सात द परनज़ान मखके कौले शी न रुस्ता कौले शी। बिया इज़्ज़तमंदो कब्र की ची सो काल तीर शी, अगर खपल खपलवानी में हीर की कसुक ते तपोस की अलग अस्ता प्लार दुआल रागलेम वो अलग होडर पख्वा मोल शवेरे, और खल करते अलग वादे दी डेर खुशान है प्लार दता नहीं आदीगी। वही बस अगर खपल जिंदगी तेरा करे वा बिया सवख पसो ल इज़्ज़तमंदो द निक नुमम न वर्जी। बिया द कब्र अगर डेरे मोरता याद नहीं नो दी वजी ने इज़्ज़तमंदो प दुनिया के ज़ान दुमरा सरगर्दाना कवल चे इंसान नखपल ज़ान और अल्लाह हीरशी, दा सही नदी। द दुनिया दो हकीकतों नदी, मंग बयू और अल्लाह बई, और हमेशा बयू। सवख्ता पूरी दुनिया की, ब्या कब्र की, ब्या मैदान हशर की, और बे जन्नत और दोज़ख।
د انسان دپاره ختمېدل نشته. نو د دې وجې نه عزتمندو حقیقي زندگی دپاره سوچ کول د هر انسان ضرورت دی. دوه قسمه خلک وي عزتمندو، یو وي مالدار، یو وي چوکیدار. په دې کې ډېر فرق دی. مالدار هغه انسان ته ویلی کېږي چې کم مال وګټي په جایز طریقه باندې او په جایز طریقو باندې د خوشحالۍ او د غم په ځای کې ښه طریقې سره خرج کړي. خوشحالي هم ترې حاصله کړي، د غم په موقع د ضرورت په موقع کې هم خرج کړي، خو ګټل هم په صحیح طریقه یي، خرچ هم په صحیح طریقه یي. دې انسان ته وایي مالدار. او یو انسان وي چوکیدار، هغه مال لري خو د مال نه فایده نشي اخیستی. نو د ده مثال داسې دی لکه د علاقې او د مارکیټ چوکیدار. د دې ټولو دکانونو مال هغه سره پروتي حفاظت، خو عزتمندو هغه ته هېڅ فایده نشي اخیستی. نو بعضې کسانو مالونه جمع کړي وي خو صرف د ټیکسونو دپاره، او دغه رنګ عزتمندو صرف د دې دپاره چې سبا یو بدماش ونیسي او هغه دې پیسې والي، صرف د دې دپاره چې سبا د پولیس په ګرفت کې راشي بس هغوی لی ورکړي، صرف د دې دپاره چې روټ اخلاص ملګري ساتلي وي او بس کله خپله خوري او کله په هغوی خوري، هېڅ په خوند او په شخوند باندې پوه نشي. او یو انسان هغه عزتمندو چې ځان له پې دنیا هم جوړه کړي، د اولاد زندګي هم جوړه کړي، او د دنیا د هر نیکۍ کار د وکړي. د ده سترګې رڼۍ وي، کولاوي وي، سټ د ده اوچتي وي. د قیامت په ورځ به بعضې کسان داسې وي د هغوی سټونه به اوچتي، او بعضې کسان به داسې وي چې د هغوی سټونه به رامات وي. نو اوچت سټونو والا هغه کسان به وي چې چا دنیا کې څه کړي وي، نو دا به په تمه وي چې اوس به ماته د دې څه میلاویږي، نو د ده سترګې الله طرف ته وي. او چې کوم انسان څه نه کړی او مخکې نه ورته پته چې زه فیل یم، نو که تاسو کتلي د امتحان د نتیجې په ورځ باندې دغه هلک د ټولو نه وروسته ولاړي او سر یې ښکته کړي. خلک ورته نتیجه نه ګورې، هغوی ما ته ځان معلوم دی. او چې کوم کس عزتمندو تکړه کسانی هر یو سر داسې نیغ کړی چې پوزیشن به د چا راغلی. نو ځان نه د مالونو عزتمندو څوکیدار نه دي جوړول پکار، ځان نه عزتمندو حقیقي مالدار جوړول پکار دي چې زړه کې د غنای په بل باندې د خرج جذبه وي، د ظلم او د غلطي طریقې سره د مال حاصلولو هوس تاکي نه. دې ته وایي مالدار. د سره اوس مال شته، که دا لږ مال مي تا ته فایده درکوي، او که عزتمندو هوس سره ډېر مال مي نو تا ته فایده نه درکوي، نو بچو ته به دې څه فایده ورکړي. ځکه ستا زړه یې موړ نه کو، ستا ضمیر یې موړ نه کو، ستا زړه خوشحاله نه کو. نو دا څنګه روپۍ دي چې تا له خوشحالي نه دي شیر کولی، تا ګټلې دي، نو دا به بل له څه خوشحالي ورکړي. نو په داسې پیسې بس انسان صرف چوکیداري کوي، ساتي. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د مینې او د محبت او د خرچ والا او ښه زندګي را نصیب کړي. نو عزتمندو انسان چې ښه زندګي تیر کړي دا ښه یادونه پرېږدي، مینه محبت والا زندگی تیر کی د ښه یادونه پاتې شي دنیا کې. خلک یې ډېر وخته پورې یادوي، دنیاوي هغه سټیټس او مرتبه هم د حاصله شي. یاره پلانې لیډر ډېر ښه سړی و، پلانې صدر صاحب ډېر زموږ د مارکیټ ښه سړی و، الله دې وبخي دلته یو اجي صاحب و دکاندار و، یاره ډېر ښه سړی و، قرضدار به هم کو، اخلاق یې هم ښه و، په ځان به هم خرچ کولی، په بل به هم خرچ کولی. په دنیا کې هم انسان ته عزت میلو شي، او دغه شان عزتمندو آخرت کې مرته عزت میلو شي. او د نفرت والا زندگی عزتمندو او د حسد او د کینې والا زندگی دا د انسان د خپل زندگی م تباه کوي. وی مینه ړنده ده او نفرت داسې شی دی چې تا ړندی، که ته ړوند هم نه نو تا ړندی. نفرت داسې شی دی چې یو سړي کې ښه صفت هم دی خو ستا سره نفرت دی، ته وایې مړه هېڅ کې هم نه دی، وګوره ړوند یې کړې. نو د مینې او د محبت ړوند سړی چې په لاره باندې ځي ټیټ رواني عادت شوی، خو عزتمندو کوم سړی چې پهله بینای او بیا ړوند شي دا په لاره باندې نه شي، د دکې خوري. نو مینه او محبت ړوند دی خو انسان په اخلاص سره په لاره باندې ښه رواني. او نفرت داسې شی دی عزتمندو چې تا په زور ځان له سترګې پټې کړي دي او په زور دې ځان ړوند کړی دی،
نو داسې سړی په لاره باندې نشي تللی نو نفرت لارې اسانۍ محبت لارې تنګۍ محبت سره اوږده لاره عزتمندو اسانۍ سره توی کېږي او مزل پې کېږي او غټه لاره انسان په لږ وخت کې او په ښه طریقې سره په هغې باندې تیر شي او نفرت عزتمندو سړي باندې لنډې لار اوږدوي نو د دې وجې نه عزتمندو د محبت بوټي کرل پکار دي او د نفرت بوټي عزتمندو هغه ویستل پکار دي نو د محبت بوټي به تا ته هم فایده درکوي ستا اولاد ته به هم فایده درکوي خلک وایي دې خلکو سره کار مه لرئ د ده پلار ډېر ښه سړی و او ازاریان به شي او چې کوم عزتمندو نفرت والا خلک یي چې اولاد سره بد سلوک کېږي خلک وایي سم چل ورته وښایه وایي د ده پلار هم ډېر ظالم و بل هم ورته چې کوم دی وایي پرتوک دې وباسه پښتانه ورته وایي وایي د ده پلار هم دقه شان سړی و د چا خاطر به نه کوو نو د دې وجې نه عزتمندو ښه صفتونه انسان ته ښه زندګي ورکوي او دا یاد لري عزتمندو انسان د خلکو بد صفتونه نه یادوي ښه صفتونه یادوي څوک هم دا نه یادوي چې د پلاني سړي دومره خلک راغورځولي وو هر سړی وایي د پلاني سړي دومره کسان ودرولي وو د ده د وجې نه دومره کسان ځای ته رسېدلي دي او هېڅوک هم ستا نفرتونه نه یادوي خو محبتونه به د ټول عمر یادېږي داستانونه او قصې به د هغې یادېږي او د هغې نه به متلونه جوړېږي وایي که ښه سړی کېږي د پلاني په شان باندې شه لکه الله قرآن کې وایي که تاسو صحیح ایمان راوړئ د صحابو په شان شئ ګوره صحابو تذکرې الله قرآن کې وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم مړه که ایماندار جوړېږي نو زه درته کسان ښیم د دې صحابو په شان شئ نو دغه شان ستا به هم بیا مثالونه بیانېږي عزتمندو دغه رنګې د مالدار مالداري خلک نه یادوي خو دا یادوي چې د مالدار تکبر څوک نه یادوي د مالدار دا خبرې خلک یادوي چې غریبانانو باندې خوراکونه کړي دا خبرې خلک یادوي نو د دې وجې نه عزتمندو داسې څوک نه یادوي چې چا چاته لارې بندي کړي هغه څوک نه یادوي چا چې خلکو دپاره لارې کولاو کړي وي د خپل درد دروازې د خپل علم د خپل فهم د خپل عقل او دغه رنګې عزتمندو د خپل مال د خپل تجربې دروازې په خلکو باندې کولاو کړي نو خلک وایي د ده شاګردان دا پلانې د فلاني شاګرد دی نو د دې وجې نه عزتمندو درې څیزونه الله رب العزت دا ځان سره تړلي دي نو موږ به څه وکړو چې کوم اصل څیزونه دي هغه الله سره دي موږ سره صرف عزتمندو د ضرورت څیزونه دي ضرورت یې خوراک څښاک یو منټ مخکې چې کوم دی ښایسته شنه بادرنګي او سره ټماټري او سره ښایسته غوښه وي او ګنټه پس ورته کتلی هم نشي چې دا څه شی دی ګد دې جوړي موږ له صرف دغه شی نه راکړي د ضرورت برابر اصلي څیزونه عزتمندو عزت دی اصلي څیزونه عزت دی اصلي څیز عزتمندو رزق دی اصلي څیز ژوند دی نو عزت هم زموږ په لاس کې پوره نشته وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وی خدایا عزت او ذلت دواړه ستا په لاس کې دي موږ به څه وکړو ګینې که زما په لاس کې وی نو ما به تاسو ټول بې عزته کړی وی ټول عزت به مې ځان ته راغونډ کړی وی ځکه دا داسې شی دی چې هر سړی ځان له غواړي بل نه غواړي نو زما نه سوا به بل عزتناک سړی په دنیا کې نه وی او که ته درکړی وی نو تا به ویلی چې دا مولوي صاحب هم پکې پرېږده او مولوي صاحب له د خدای آخرت کې مرتبې ورکي او نو عزتمندو تا به ټول عزت ځان له ګټلی نو د دې وجې نه عزت الله رب العزت خپل ځان سره ایښی دی بعض وخت کې مال وي عزت نه وي بعض وخت کې بې ماله عزت میلو شي نو عزت د دې څیزونو محتاج نه دی دا د الله ورکړه ده په غریبۍ کې هم ورکوي په مالدارۍ کې هم ورکوي په فقیرۍ کې هم ورکوي په علم هم ورکوي بغیر علم نه هم ورکوي مختلف عزتونه نو د دې وجې نه د دنیا د دندو دې ته ضرورت نشته او دویم نمبر عزتمندو رزق دی یرزق من یشاء بغیر حساب چاته الله بې حسابه ورکوي یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر الله چاته زیاتوي چاته کموي سړی وایي دې کال مې محنت ډېر وکړو نو د محنت اثر هم وي داسې څه خبره نه ده خو د محنت الله رب العزت لږ اثر ایښی دی اصل اثر د الله رب العزت دی ځکه ډېر کسان محنت کوي او هغه ته زیاته نه میلاویږي نو پته ولګېده چې واک د بل چا په لاس کې دی خو اکثر الله محنتي انسان له ورکوي ځکه وایي د محنت خواري کړې ده خو په دې به عقیده نه لري عقیده ورکړه د الله ده
نو د دې وجې نه عزتمندو که زما په اختیار کې وی دا رزق نو د دنیا ټولې خزانې به ما ویلې چې ما سره او تاسو له پکې یو کاسیرم در نه کم که تا سره وی تا به چې دا ټولې خزانې زما شي او چا له پکې یو دمړی م ورنه کم یوه سیکه م ورنه کم دې وجې نه الله دا د انسانانو په اختیار کې نه دي ایښي یعنې هر سړی غواړي چې دا بل دکاندار کمزوری شي زه اوچت شم خو داسې نه کېږي یو کمزوری دکاندار یکدم مخکې شي یعنې ټول مارکیټ غواړي چې هغه دې مخکې نه شي بیا هم مخکې شي ځکه عزت الله سره دی رزق الله سره دی او مالدار دکانداري ښکته را پرېوځي او دریم سي عزتمندو مرګ دی مرګ الله خپل لاس کې ایښی دی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وی دا مرګ او دا ژوند ما خپل لاس کې ایښی دی زه تاسو ته ګورم چې څوک کم سړی سم چلیږي سم کارونه څوک کوي ګینې عزتمندو که زما په اختیار کې وی زه چې د ټولې دنیا د انسانان نه وی او صرف زه د دې ټولې دنیا کې اوسېدی تا به ویلې چې صرف زه وی چې یوم دې نه وی بل به ویلې چې زه وی یوم دې نه وی ځکه انسان حریص دی هر څه ځان دپاره خوښوي نو دې وجې نه عزتمندو دا درې څیزونه الله رب العزت چاله نه دي ورکړي نو ولې موږ چا سره نفرت وکړو چې کوم اصل څیزونه دي هغه موږ په زور اخیستی نه شو او دغه رنګ عزتمندو چې کوم کمزوري او کم اصل څیزونه دي هغه هر چا سره شته د خوراک شی چا سره نشته جامې چا سره نشته بربند په دې زمانه کې څوک ګرځي د خوراک شی چا سره نشته زیات نه زیات به انسان ګیله وکړي چې ما دال ډېر خوړلی دي لکه موږ مولیانو عزتمندو کلول دال ډېر خوړلی مدرسه کې 10 کاله خو عزتمندو د هغې نه پس تشې الواګانې دي نو دا هم دي پکې عزتمندو الله انسان له موقع ورکوي حالات به بدلی را بدلی نو دې طریقې سره عزتمندو یو بل سره ډېر حسد کول او ډېر بغض کول دا ښه نه دی دې وجې نه شاعر وایي اردو شاعر دی وہی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وہی دا عبرت زیادہ سا تماشا نہ دا کہتے ہوئے چی گیم شروع دے منگ دا پارا گیم دے خو عزتمند دا پارا اللہ گوری چی تا سکی بے وہی ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکا کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کا گئی آسماں کیسے کیسے سوئی وہی پخاک کی سمر شان والا خلقو سمر لوی لوی لیڈران او دغرنگی عزتمندو نامور او لوی لوی کسان ستر ستر اگر لار پخورو کے خوریشو او دغرنگی مکی او گئے لا مکان کیسے کیسے دیر دیر کورو زمان لس کورو نکریا مال رازی اوس عزتمندو د خاور لاندې یو کورم نشته او هغه دوه ګزه کم خبر چې ورته میلاو شوی دی هغه هم عزتمندو پوخ نه دی جوړ شوی لاندې پکې نشته تشې خاورې دي سیمټ پکې نشي لګولی ناجایز دي پخه خطه پکې نشي لګولی ناجایز دي او دغه ګنډلی شوی کپړه پکې نشي استعمالولی ناجایز دي ټوپۍ جرابه پکې نشي استعمالولی ناجایز دي د ګیرې د ګمنځولو دپاره یو ګمنځ هم ځان سره لاندې نشي ساتلی علما وایي ناجایز دي نوکان دی بالفرض غټیږي یو ناخن کاټ ځان سره نشي ساتلی او لاسونه عزتمندو او شونډې د لاندې اوچې شوې یو د تیلو بوتل او یو ځان سره د ویسلینو بوتل هم نشي ساتلی مکی ہو گئے لا مکا کیسے کیسے هغه مکان والا خلق بے مکان شو هغه د کورونو والا خلق اوس بے کور شو او بے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے نوم والا خلق بے نشان شو نوم او نشان نه دی معلوم هلکه د پلانی خبر بچرته ما ته خو نه دی معلوم پلانی خبر بچرته ډیرو کسانو تاسو د علامه اقبال خبر نه دی معلوم ډیرو کسانو ته د قائد اعظم خبر نه دی معلوم مشهور کسان دي چا خبر نه زمین کا گئی آسما کیسے کیسے وی دی زمکی د اسمان پشان خلق اخوڑل تسو کی د اسمان پشان اوچت اوچت نوم والا کسان دی اخوڑا بیاوی تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وی گورا سم کیل دسا شروع دے یو سو پینزل سو کالو پوری خود سر ماشوموالی خیلو بے اکڑے پزان پو یعنی
چاته یاد دي چې ما 10 کاله کې څه کړي، په اتم کال مې څه کړي، په اووم کال مې څه کړي، څه ورته یاد دي؟ لس 15 کاله خو خود دی چې کوم دی ماشوموالي واړولې راواړولې، بیا چې نوجوان شوي نو لیونی شوي، د پلار خبره در باندې بده لګي، د استاد خبره در باندې بده لګي، کله په یو روان کله په بل روان، کله یو کار کله بل کار. لیونی څه کوي؟ همدغه د لیونو کاري دا کار نه کوم دا کوم هغه نه کوم دا کوم، مړه پلار مې مینټل دی، مړه د استادان هم څه عجیبه خلک دي، مړه دا ملک هم څه عجیبه دی. دا لیونتوب زندګي په دې کې سړی پوهېږي نه. الشباب شعبة من الجنون، دا اتفاقی خبره، جوانی دیوانی. نو لیونتوب خو څه ژوند نه وي که نه چې ته یادې چې دا چل دی دا چل دی. دې وجې نه کوم سړی چې بوډا شي او خپل هغه نوجواني یادوي که نه ځان پورې خاندي، ویل که زه خو ډېر غټ قمقل وم، دا به مې نه کول او دا مې کړي او دا مې څنګه کړي او دا مې ولې کړي او دا مې نه کول پکار. بیا څو کلونو پورې ځوانۍ په لیونتوب زندګۍ ته واړولې، لکه لیونی چې انسان په هېڅ نه وي، نه په عزت وي نه په شهرت وي، په هېڅ باندې په هر ځای باندې ورځي راځي. وی بیا څه وایي؟ وی بوڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. او بوډاوالی خو چې شروع شو نو هغه خو د سره کم کم کارونه کول وی هغه خو درته ښه پته ولګېده. کله انسان بیمار، کله انسان یو ځای خوږېږي، کله بل خوږېږي، کله چې کوم دی بچو ته پکار، کله ښځې ته پکار، کله ګاګ سره جګړه، کله ډاکټر سره جګړه، کله د ځان نه تنګ، کله د ځان ته خیرې، کله بل ته خیرې. وی نور خو پوهې که نه، بوډھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. وی د بوډاوالي د سره څه څه وکړو نو دا خو تا ته ښه پته ده. نو دې وجې نه وایي بیا وایي وی اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا. وی اجل داسې زندگی ده چې یو ملک هم نه دی پرېښودی، سوپر پاور یې ختم کړی. نو ته څه شی؟ سوپر پاور یې ختم کړی دی. کله به کسرا سوپر پاورو، کله به روم پاورو، کله روس پاورو، بیا روس ختم شو امریکا ده، اوس د هغې زوال شروع دی. وی غټ غټ ملکونه اجل نه دی پرېغوستی. نو ته څه شی؟ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بھی ہارا. د سکندر غوندې چې ټوله دنیا یې قبضه کړې وه، هغه هم یوه ورځ لاسونه لاړو مړ شو. د اجل نه چې کوم دی شکست ور نه کو، اجل دله شکست ورکو. د سکندر غوندې فاتح، هر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدارا. وی هر یو انسان ته سوچ وکړه څومره امیدونه او حسرتونه د هغه پاتې شوي دي. پڑا رہ گیا سب یہی ٹاٹ سارا. باقی تاسو ګورئ بس د ټاټ په شان او یو بیکاره زندگی پرته ده، او کله یو سره پې مقابله کوي، یو بل پې بل سره مقابله کوي، دا ټول ترې لاړ شي او د دنیا دسترخوان او مغه ځای کې پروت دی. او خلک وایي روژه میلمنه ده، میلمنه ته یې روژه وروسته بل کال له به بیا راځي، خو ته سوچ کوه چې بل کال له به ته یې که نه یي. روژه بالکل میلمنه نه ده، هغه هر کال راځي. خدا انسانان څه کال وي او بل کال نه، څه بل کال او بیا بل کال نه. نو د ځان عزتمندو غم کول پکار دي. او د دې لپاره عزتمندو طریقه دا ده چې سړی خپل ځان ته متوجي شي او خپله زندګي ښه کړي او هسې فضول بل ته نه پسخېږي. کینه او د بغض نه هېڅ نه جوړېږي. کینه او بغض او حسد او نفرت انسان یو اور دی، اور او اور چې بل شي د ټولو نه اول ستا کور سوځئ. اور دا نه پېژني چې دا قاري صاحب دی، دا مولوي صاحب دی او دا سپین ږیری دی او دا حاجي دی، چې کور دی بل کو د ټول نه اول به پکې ته سوځي. بل ته به یا لګي ځکه چې بل کړی تا دی. نو دې وجې نه نفرتونه عزتمندو ختمول پکار دي، د دې نه سم نه جوړېږي. بعضې کسان دومره نفرت والا خلک او بعضې کسان عزتمندو دومره مضر او نقصاندې کسان وي، تر دې پورې هغه ضرر د دوی دومره عادت وي که ده ته یو فایده رسیم نه بیا هم بل ورکوي. بعضې کسان خو د دې دپاره خلکو ته نقصان ورکوي، مثلا یو غل دی تا باندې تمانچه کیږي او تا نه نو پیسې والي، نو څه فایده خو یې وشوه، پیسې ورته میلاو شوې. بعضې کسانو ته عزتمندو فایده هم نه میلاویږي او ستا کار خرابوي. لکه مار او لړم د دې مثال ورکولی کي. مار په خپل مالک باندې اخره کې چک لګی. یو ځل یو ورورکې و، زموږ پښتانه ورته ورورکې وایي او اردو کې ورته جګنو وایي. داسې ورکوټه شان د مچ عمره وي، الوزي او هغه رڼا کوي. علامه اقبال وایي پروانه ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا. وایي الله جیبه جیبه زندگی جوړه کړې، یو بل ته محتاج کړی دی. جگنو یو وړه
یو میږی دی رڼا کوي خو د کور نه بې کوره شوی و نو د هغه په وزرو کې دومره طاقت نشته دی چې داسې لوی مزل وکړي نو هغه پرندې ته وایي چې زه بې کوره شوی ما به ونه رسې هغه وایي زه هم بې کوره شوی یم زما د شپې نظر نه لګي ویل غم مه کوه زه به دله رڼا درکړم او ته راله سورلی راکړه دواړه به لاړ شو نو ګوره الله یو یو ته محتاج کړی هغې په سورلی کې دته محتاج کړو دا بلې په رڼا کې دته محتاج کړو نو یو ورځ عزتمند یو ورورکي یو مار یا لړم ته عزتمندو لاره نه میلاوېده ده ورته رڼا وکړه چې رڼا یې وکړله نو دې مار او لړم فوراً پې حمله وکړله ویې خوړلو ځکه دا د خپل حرکت نه مجبوره دی دې ته سره ونه کتل چې دې ورورکي دې جګنو ما له رڼا راکړله لارې راته وښودله او عزتمندو حمله یې پې وکړله اخو وړوکې شاني ویې خوړلو نو چې کله یې دې خوله کې نیولې و نو دې مار ته دا وایي هغه مار ته وایي چې زما په خوړلو ستا څه فایده وشوه او تا زه ولې وخوړلم آخر زه خو تا ته هم فایده در کوم بل ته هم فایده در کوم هر یو ته فایده در کوم د لارې رڼا یې بله فیم نو تا ولې زه وخوړلم هغه ورته ویلي ستا باندې زما بلکل خېټه نه مړېږي ځکه ته دومره یو ماشې شانې زه به تا باندې څه وکړم وایي صحیح خبره چې درته وکړم که نه وایي دا رڼا چې تا کوله نو دا رڼا مې د سره خوښه نه وه دا ما نه برداشت نه شوه چې دومره شان شی دی او نیغ نیغ کېږي او دومره رڼاګانې کوي ستا دا رڼا زما نه برداشت کېده د دې وجې مې چې کوم دی ته تېر کړې لوړ هېڅ فایده مو نه شوه د هغه پې یو غاښ هم ګرم نه شو هېڅ فایده مو نه شوه دقه شان بعضې دوکانداراني دقه رنګې بعضې رشته داراني دقه رنګې بعضې دوستاني دې وجې نه خلکو پښتانه ورته وایي دا پلانې د لستوڼي مار دی داسې خلکو نه دي ویلي غریبانه ما یو ځل بیان کړی موږ د نوجوانو نه تسلي ورکوو موږ یو خیر دی دا خپل خپلواني د دې ښه مقصدي چې تا له بعض وخت کې تا سره داسې سلوک کوي نو هغه غریب متاثر هم شي هغه رشته دارانو سره واپس خپلولي رورولي شروع کي خو عزتمندو بله ورځ هغه چې کوم دی داسې کندې ته ګزار کي بیا موږ ته مو سره کنځلې کوي خدای د دې ملا هم بیخو ګزار کي دا وایي دا رشته داران رشته داري پالئ او د سره ژوند کې اضافه کېږي او دا په قبر کې هم په کار راځي او په آخرت کې زموږ په دې دنیا کې هم په کار رانله نو هغه مولیان هم ټول دروغجن کي ورسره وایي داسې ډیلاکیان دي دا د دې مالداره خلکو د رشته دارانو موږ پسې لګولي دي د رشته دارۍ نه یو بو جوړ شوی دی عزتمندو د یارانې دوستانۍ نه عزتمندو یو غلاظت جوړ شوی دی او عزتمندو څوک چا باندې بروسه نشي کولی رور له قبر جوړ کړو تاسو کتل ښځې خاوند له قبر جوړ کړو د شپې بالښ وله په خولې کې غوسته مړې کړو خاوند پلاني ځای کې خپله ښځه حلاله کړه نو په چا به بروسه وکړي چې د یو مور راوړلې زوی د بل چاړه راوالي او په مرۍ باندې راکاږي او هغه خرخره کېږي او هغه د چغې او سورې وایي او د ده په زړه کې رحم نه راځي نو عزتمندو رحم به بیا څه ته وایي چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی چې په کعبه کې هم کفر شروع شي نو بیا به د مسلمانۍ تمه د کوم ځای نه لري جماعت مدرسه او عزتمندو ښځې نه نیک ځای نه چې کوم دی کفر شروع شي بیا خو د بل ځای نه ته تمه نشي لرلی که نه نو شرور درته داسې شي خور درته داسې شي خپل زوی درته چې کوم دی داسې شي دې وجې نه عزتمندو انسان دی کمزوری دی هر چا نه زیاتی کېږي دا خبر هم نه ده زمونږ مطلب دا هم نه دی چې تا نه دې ګناه نه کېږي زمونږ مطلب دا دی عزتمندو چې غټ ګناهونه کم کړو خصوصا هغه ګناهونه چې بل ته پې تکلیف ډېر رسي داسې نه کو او کوم انسان چې دردېدلی کم از کم د هغه سره زمونږ درد کې لږ شان مدد وکړو او هغه پورې خندا ونه کړو دې وجې نه شاعر وایي خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے سینے میں ہے وایي الله ماله د یو عجیبه سینه را کړې ده چېرته هم چې څوک په تکلیف کې شي او ما ته خبر راشي زما زړه سره یو درد یو ځل ضرور کوي زه داسې ویم لکه ما ته چې تکلیف را ورسېدو نو دې طریقې سره عزتمندو د چا دپاره د ضرر ذریعه مه جوړېږئ یو بار ملک نه یو کس مسلې تپوس وکړو او ډېر دسبسته سوال یې وکړو چې دې باندې خامخا خبره وکړه او موږ ډېر نه زیات ډېر تنګ شوي
هغه مسله عزتمندو مسافرو ته مسله دا ده چې مسافرو کې عزتمندو اوس رواجونه شروع شوي دي او رنګ ول د دین رنګ ورکوي ویزټ ویزې ارزانه شوي دي نو په سعودي عرب کې یا مثلا دوبۍ کې او نور ملکونو کې د خلکو بچي دي د چا دوه د چا درې دي د چا ډېر رشته داران دي هلته او هغه مسافري کوي هلته عزتمندو ډېر سخت سخت محنتونه کوي زه خپله یو څو ملکونو ته تلم او دغه نوجوانان موږ لیدلي دي عزتمندو د هغوی هغه لاسونه او کارونه وګورې قسم دې ته وایي چې ده سره زه کاوه مو نه څکمه او دا پیسې هم دا بچت کي ځان له او بچو له یوسي دومره سخته تېروي او عزتمندو یو کس خپل پلار سعودي عرب ته عمرې له راغواړي ویزټ ویزه ارزانه شوې ده نو پلار راغواړي کله مور راغواړي کله تر راغواړي او بیا روز عزتمندو په دې دیرو باندې ګرځئ د پلاني پلار زما پلار راغلی دی زما تر راغلی دی او زموږ د کلي مولوي صاحب راغلی دی او فلانی راغلی دی نو مطلب یې څه دی چې یعنې څه روټۍ وله وکړه نو عزتمندو هغه بیا خامخا غیرتي خلک چې یو سړی د پاکستان نه راغلی د افغانستان نه راغلی دی د بنګلادیش نه راغلی د لرې ملک نه راغلی دی او د پښتو ملک دی یاره زما پلار راغلی و هغه هم خرچه کړې وه نو عزتمندو دوی وله ګډ حلال کړي او بیا هلته نور کسان مو سره راجمع شي نو عزتمندو ته سوچ وکړه بار ملک یو ګډ یو چیلی حلالول په دې هغه په درهمو دنانیرو او په ریالونو په ډالرو کېږي پاکستاني روپۍ خو نه دي او هلته 1500 روپۍ تنخواه ده ټوله 1000 روپۍ 1200 روپۍ تنخواه ده نو چې 400-500 روپۍ دوی عزتمندو په یو ګډو لګولی نن د ده پلار راغلی او بل دا بل ماما راغلی او بل د هغه کاکا راغلی دی نو هغه وایي مونږ خو او څو بعضې کسانو له کمبلې کوي ځکه یو څوک له سپری ورکي څوک له کمبل والي څوک له چې کوم دی روی خپې مې خوږېږي جوګر بوټان وله والي او دا نظر مې لږ کمزوری دی هغه بل یې بوځي او له چشمې والي هغه ټول کارونه یې هلته وروړي او د لور واده مې را روان دی څوک له والی والي څوک یو شی به دا ټول ضرورتونه هلته دته رایاد شي نو دا عزتمندو دا مسافر ټول د جیبونو نه خاشي کي او ختمې کي خالي کي او ته یقین وکړه هغه مسافرو ما ته وویلې وایي دا الله حاضر دی وایي داسې کسانو ته موږ د خدای په کور کې خیرې کوو چې خدای دې تا داسې تباه کي او داسې د خدای خالي که لکه زموږ دا جب چې دی خالي کو یو میلمه خو نه دی که نه عمرې له تلې وي ته چې عمرې له تلې ټیک دی یو سړی تا له خپله رالی بیت الله شریف ته ستا ملاقات له مدینې ته رالی او ته یې بار هوټل ته وویستلې او د خپل وس مطابق یې د باندې څه وخوړه هېڅ خبره نه ده میلمستوب باندې ډېر اجر میلاویږي خو نبي علیه الصلاة وسلام دام فرمایي چې لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منه وایي ګوره دا یاد لرئ چې کوم سړی تاسو ته په خوشحالۍ باندې څه مال درنه کي یا څه د باندې ونه خوري نو دا حرام دی حلال نه دی لا یحل حلال نه دی د سره نو ته یو کس مجبوره کو په دعوت باندې او په زور باندې په پلار له دعوتونه کې او دا کیسې کې عزتمندو بعضې کسان ودونو کې ملګري مجبورې ماله به دعوت کې نو که وسې کېږي یو بل سره یارانه دوستانه وي هغه پکې آزاد دی بعض وخت یاران دوستان خلک ملګري یو بل ته وایي لکه شابه سې تکړه شه موږ نه هم دې مال والی دی ته هم څه کوه که نه ټول عمر هغه یارانه دوستانه پکې چلی خو عزتمندو داسې نه چې میلمانه او ما مو بخې او خدای پاکه دریم کلي کې مې نیا د هغه مو بخې او دا عزتمندو پردي میلمانه هم په نورو خلکو باندې سنبالی نو ګوره دا بې حرامیږي دا مال نو دلته چې سړی راشي وروره کمبل یې م راوړي استري م راوړي فلانې یاره به زما د زوی ډېر ښه دوستان دي او هغه دوستانو پسې هلته کنځلې کوي نو داسې مسلمانان نه دي کول پکار نه دي مجبورول پکار دویم عزتمندو بله اوس یو اهم مسله ده په دې وخت کې امتحانات شروع دي د هلکانو زموږ د ملک انتظامات او چې کوم عزتمندو چې کوم ایجوکیشنل ادارې دي د تعلیمي ادارې دي انتهایی کمزوری نظام دی او دا پروفیسران او دا ډاکټران ټول ورځ مولیانو پسې خبرې کوي او الحمدلله د مدرسو امتحان له تاسو راشئ او هغه وګورئ او هلته د امتحان حال وګورئ او د هغوی قواعد او شرایط وګورئ د وفاق په وخت کې چېرته تاسو چکر ولګوئ مدرسو ته لکونه کسان امتحان ورکوي داسې هم نه چې زرګونه 2 لاک کسان امتحان ورکوي نو پهله خو پکار دی چې د امتحاني حالونه علماو ته حواله کړي
موږ به کوشش وکړو چې فری خدمت یې وکړو یا دا علما چې کوم دی یو څنګه چې هغوی استادانو له هغه کوم دغه ورکوي عزتمندو پیسې ورکوي هغه د دوی نه ورکوي دغه ورځې دا ټول به له دوی سنبالوي عزتمندو هلک خوشحاله دی عزتمندو په څه باندې چې سبق یې نه دی ویلی خو زمانه نقل پکې چلیږي هلک هم خو خوشحاله یقینو که امتحان به چې پخوا زمونږ و شپه ورځ به انسان عزتمندو پریشان و اوس هلک بالکل پریشان دی ولې وایي جي پاکټ میلاویږي هغه وړې وړو پاڼو باندې چې کوم نقل لیکلي هغې ته پاکټ وایي پاکټ جب ته وایي یعنې جب کې راځېږي هغې هلکان په دې خوشحاله دي چې نقل چلیږي او عزتمندو چې کوم استادان پې ولاړ دي بعض وخت کې ګنټه مخکې ورته پرچه آوټ کړي خوشحالېږي څنګه چل دی خوشحاله شوي که نه استاد هم خوشحاله دی چې کوم ولاړ دی استادانو له هلکانو سل 200 روپۍ ټول راغونډې کړي دي هغوی ته روز چرګان میلاویږي او هغوی ته ښه مزېدار دود پتي چې میلاویږي هغوی هم ښه مزېدار دي خوشحاله دي خوري هلته ورته ناست دي هلته هلک نقل کوي د هلکانو له چلونه ورځي استاد نه کېناستو یو ورته استادجي ته به ستړی شي مشر سړی خیر دی هلته کېنه هغوی لکه چېرته مدد مې کوي نو هغه پوهېدو که نه ویل نه ته نقل کې نو اخره کې نه پوهېدو بیا ورته داسې یو څه کاغذ ورکو نو چې کاغذ یې ورکو استاد هلته کېناستو نو چې وروسته یې وکړو چا ته یې تپوس وکړو هلکه ولې کېناستې و یاره هغه هلک راته لېږلي و چې وروسته پینټ دې شلېدلی دی نو بس هغه سړی ولیدو هلته په کرسۍ باندې کېناستو نو څه طریقې سره یو هلک عزتمندو داسې نقل کو دا لاس خپل لاس یې نه دی د دې په ځای باندې لاندې بنین اچولی دی یو لستوڼی بل ورکړی دی نو هغې په هغه مخامخ میز باندې ایښی دی او دا بل لاس خو یو استعمالوي نو هغه ته پته لګېږي چې دواړه لاسونه یې په میز باندې پراته دي او هغه اصلي لاس یې دی خو پرتوک سره راویستی دی په هغې کې ځان د نقل نیولی دی داسې چلونه ورځي هلکانو داسې هلکان شته عزتمندو چې شاته په دې پرتوګونو باندې نقل کړی دی نو په خپله خو یې نه شي کولی خو هغه شاته هلک ته لمن اوچته کړي چې راشه کوه نظارې نو هغه پکې ډبل فایدې علي لکه بیجګر مولوي صاحب ته سړي وویلی وایي هلکه پتلون کې مونځ کېږي که نه هغه ورته رستا خو کېږي خو هغه شاته چې ورپسې ولاړ وي د هغه نه کېږي هغه ګډوډ شي که نه سړی نو بهرحال عزتمندو دا د نقل کارونه دي نو هلک خوشحاله دی نقل میلاویږي کوم استادان چې پې ولاړ دي هغه ځکه خوشحالېږي چې هغوی ته رشوت میلاو شو خوراک سکات میلاو شو دومره خو عام سکولونو کې نه میلاویږي او عزتمندو چې کوم هغه سکول سټوډنټان دي هغه پسې خوشحاله دي وایي زمونږ سکول 10 هلکانو پوزیشن واغستو په دې خوشحاله دي حکومت پسې خوشحاله دی او غټ عزتمندو بورډ پسې خوشحاله دی الحمدلله وایي نن د میټرک مثلا 80,000 کسانو امتحان ورکړو په دې کې 15,000 کسان تعلیم یافته زمونږ په هغه کې صوبه کې پیدا شو نو چې داسې تعلیم یافته عزتمندو پیدا شي نو 15 کاله مخکې را روان دور کې دي عزتمندو وطن اړوب ګړوب والا د کرپشن یو لوی عزتمندو کیپ او مقدار تا ته تیار شوی دی او موږ په خپله تیار کړی زما بچي هم پکې نقل کوي دا داسې نه چې تاسو ته یو اورول دي موږ ټول په دې کې مبتلا یو ما ته به یو قاري صاحب ټلیفون وکړلو نو هغه وایي چې ما خو څه سبق یاد کړی دی خو ما نه چې کوم سبق یادي استاد رانه په زور باندې بعض وخت پیپر والي او هغه شاته کس لی ورکړي په زور باندې ته استاد علي چې دا ورکه ته بل لیکه زه دله واپس در کومه هغه تی والي او هغه شاته هلک لی ورکړي هغه هېڅ نه دي یاد کړي او چې امتحان وشو چې د کوم که سړي 2 سوالونه په خپل هغه باندې یاد کړي دي یو سوال ته یاد شو دومره تکړه نه نو نمبر یې کمې دي او هغه کوم چې یو هم نه دی یاد کړی هغه 3 سوالونه لیکلي د هغه پوزیشن رالو د څومره زیاتې د عزتمندو دغه طلباو سره دې وجې نه چې کوم ذهین هلکان دي هغوی هم عزتمندو خواري پرېغوستله محنت یې پرېغوسته وایي منه بس چلیږي نو دا یو طریقه د عزتمندو د دې نه ځان وساتئ او د دې دپاره عزتمندو کوشش کول پکاري خو دا خو د مولیانو په لاس کې نه ده که نه دا خو د سکول استادان دي که نه قسم دی د سکول یو استاد زمونږ د مدرسې د 10 استادانو نه زیات تنخوا لي یو استاد چې کوم یو سبجیکټ پڑھاوي په دې باندې زمونږ د مدرسو 10 استادان چې کوم دی عزتمندو پورا دور حدیث پورې سبقونه پڑھاوي او هغه طلبا بیا تاسو ته مونځ ته مخکې کېږي داسې هم څه نه چې موږ تاسو ته امتحان ته مخکې کوو اوس روژه تېره شوه ټولو علاقو کې جوماتونو کې تاسو ته قاریانو په یاد قرآن واورو که نه امتحان ته تاسو ولاړئ تاسو څومره نکته چین یئ څومره عزتمندو پرسه کې خو خور او باسئ
الحمدلله تاسو ته موږ قاریان مخکې کو عالمان د جمعې په ورځ مخکې شي مونځ کې مخکې کېږي جنازو کې مخکې کېږي په هر میدان کې درته مخکې کېږي نو الله رب العزت دې دا د نقل دا ناسور زموږ د ملک نه ختم کړي او هغه استادان الله دې هغوی له ورکړي. بله عزتمندو یو اهم مسله ده اکثر خلک تپوسونه کوي بعضې کسان چې هایر ایجوکیشن حاصلوي اعلی تعلیم حاصلوي نو هغوی به یو کې ته او بعض چې کوم ترقي یافته ممالک دي هغوی ته سټډي دپاره ځي د تعلیم حاصلولو دپاره ځي. نو ګوره د بهر ملکونو د عزتمندو د تعلیم نظام هم دومره مضبوط دی چې هغوی تیارخور سړی بیکاره سړی اوزګانه سړی او چې پیسې ورسره نه وي هغه هم نه غواړي وایي چې ده سره پیسې نه وي نو دا خو هلته به سوچونه کوي. نو د دې هلکانو نه عزتمندو وایي که تا سره دومره لکه روپۍ مثلا 70 لاک روپۍ د بعضې ملکونو دي د هغې چې 70 لاک روپۍ که تا سره په اکاونټ کې نو ته زموږ ملک ته راشه موږ تاله تعلیم او دا ټولې لارې درته وو. بعضې کاروباري څیزونو کې چې کوم دی هغه ملک ته چې هسې ځي کاروبار دپاره نو تا ته وایي موږ ورې اوزګار خیل سئ او روټي خلاص سړی نه پرېږدو څه بینک بیلنس د سره شته که نه ته زموږ ملک ته راځې زموږ نه به خورې که موږ له به هم څه راکې نو درته وایي 70 لاک روپۍ د سره شته نو عزتمند یو سړی چې بار ملک ته ځي خو د مجبورۍ د وجې نه ځي که نه په 70 لاک خو دلته هم ښایسته کاروبار کېږي خو بعضې کسانو سره د خپل ملک قدر نه یا تعلیم دلته کمزوری دی هغه تعلیم دپاره ځي نو د دوی د دې مسلې ته پوس کوي چې جي ما سره 70 لاک روپۍ خو نشته مثلا یو 10 لکه را سره شته 15 لکه روپۍ ما ته ضرورت دی څوک چاله قرض نه ورکوي نو یو بینک والا راته ویلي دې ته وایي بینک سټیټمنټ بینک والا راته وایي منیجر چې زه به تاله د 15 لکو روپو ستا اکاونټ ته ټرانسفر کړم او هغه بار ملکونو والا د دې سړي نه یو 4 میاشتو دپاره صرف غواړي چې 4 میاشتو پورې دننه 4 میاشتو به ته ځان سره دومره روپۍ ځان سره په بینک کې ساتې یعنې خپلې پیسې به ساتې نو ده سره خو خپلې نه دا بینک والا ته وایي چې د 4 میاشتو دپاره ما له 15 لکه یا 50 لکه یا دومره لکه روپۍ راکړه ما ته ضرورت دی نو بینکونو والا خو سودخواره دي زموږ ملک خو تبان د دې وجې نه دی یعنې الحمدلله تجارتي خلک ښه خواریګانې کوي خو دغه بینکونه عزتمندو چې کوم موږ جایز اکاونټونه جوړ کړي دي په دې باندې هم سود کېږي نو سوچ کوه ناجایز خو ناجایز دي کرنټ اکاونټ باندې هم هغوی سود کوي موږ خو یې نه کوو هغوی خو یې پې کوي که نه الله دې موږ معاف کړي. نو عزتمندو هغه ورته وایي چې 4 لکه روپۍ به راکې د 4 میاشتو 4-5 لکه روپۍ علي وایي دا جایز دي که نه زموږ ضرورت دی نو عزتمندو دا عیني سود دی سود ویم دی ته چې چا نه په قرضو پیسې اخیستل او هغه له بیا زیاتې ور واپس کول دې کې څه خبره نشته که نوم یې هر څه شی شو نو خلک وایي دا بینک سټیټمنټ دی نو عام کسان خو پې نه پوهېږي ها جي بینک سټیټمنټ دی زه صحیح د در به کم دله نو بینک سټیټمنټ او دویم نمبر دی کې نوري ګناه هم ده اصل کې هغه ملک والا وایي چې ته مالدار یې نو راشه نو ته خو مالداره نه یې که نه ته خو پردۍ پیسې ورته شو کړې نو د دې وجې نه عزتمندو یو پکې دروغ هم رال خیانت هم پکې رالی پیسې د سره نشته هغه ته ما سره پیسې شته نو د دروغو په خبره کې هم رالی او دا شان عزتمندو سود هم پکې رالی نو کوشش کوي خپلو بچو باندې دلته سبق وایي یا کنی عزتمندو نو بیا داسې کول پکار دي چې چا نه قرض پیسې والي نو بهر ملکونو کې دا کار به ښه دی چې کوم هلک لاړ شي هغه پیسې هم ګټي که تعلیم مسلې پیسې ګټي نو زر تر زر هغه تاسو له درکولی شي نو څومره ښه خبره ده چې ټول رشته داران راجمع شي او زموږ د دې فیملی او د خاندان او د فامیل یو کس به لاړ شي بهر ملک ته یو تعلیم یافته به راشي موږ به له 15-10 لکه روپۍ ورکو واپس به یې راله راکړي خیر دی نو رشته دارانو له پکاري چې په خپلو داسې تعلیم یافتو هلکانو باندې سبق ووایي واپس دې ته واخلي پیسې یا که داسې مو سره څوک نه کوي نو د خپل کور یو قیمتي څیز دی مثلا سره دی یا دغه موټر دی یا یو پلاټ دی سره اضافي هغه خرڅ که خو سود مه اخله او هغې باندې خپل لین وچلوه نو عزتمندو دا جیلی سټیټمنټ دا ناروا دی او دا جایز نه دی. بل عزتمندو یو اهم خبر ټیم پوره شو الله رب دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ او تاسو ته اعمال آسان کړي. عزتمندو دا خبرې چې موږ کوو خبرې کول آسان دي خو موږ ته هم په دې باندې عمل ګران دی موږ تاسو نه ګرمو یا داسې نه چې دا تاسو ته او دا تاسو عیبونه دي دا ټول زموږ خپل عیبونه دي څه ما کې دي او څه تا کې دي زه کوشش کوم د دې دپاره دا بیانوم چې زما سترګې خړې شي او زما سترګې ټیټې شي نو چې زما خپل ضمیر ملامته کړي چې قاري صاحب مولوي صاحب ته ولې داسې خبره کوي چې په دې د عمل نشته او تاسو ته هم د دې دپاره وایو عزتمندو کیدای شي د چا په ضمیر باندې خبره ولګېږي نور دې کې څه خبره نه کله ناکله موږ ګپ شپ لطیفه یا دا خبره پکې د دې دپاره صرف کوو چا پورې خاندو نه
نو د دې دپاره کوو چې زموږ ذهن کې دا خبره ښه طریقې سره غزار شي نو د دې خیال ساته به کوي یو ملګری تپوس کوي دلته د جمعې مونځ کې بعضې کسان بار ودرېږي جمع کوي ماشاءالله بار جمع کول دا ډېر شوق لري خو د امام نه مخکې مونځ نه کېږي پوه شو که نه امام ویم دې ته مخکې سړی نو چې ته ترې مخکې شوې بیا هغه امام شو نو بیا خو ته امام شوې او هغه دې مقتدي شو نو د دې وجې نه عزتمندو کم از کم یو قدم به شاته ودرېږي پوره صف نه ولاړ خیر دی خو یو قدم به د امام نه شاته ودرېږي صرف یو ځای کې به امام نه مخکې کېږي چې کله بس وردیکه شي او بس بیا به دې مخې ته واچوي بیا وایي زه خیر دی اوس دې مخکې پروت دي ځکه چې قدم یې په خپه نه لګېږي او نور چې د امام نه مخکې شي نو بیا به دې مونځ نه کېږي نو دې وجې نه شاته پکار دي کوشش کوو چې دې باندې یو بل چت واچو ماشاءالله اوس د جمعې مونځ کسان ډېر زیات شوي دي بعضې هلکان یې هغه ټینګۍ ته وخیږي نو الله نه سوال وکوئ او تاسو غریبانان کسان یې تاسو نه چندم نشو غوښتی اوسه په دې هم شرمېږو نو د دې وجې نه الله ته سوال وکړئ چې څه غیبي امداد وکړي چې دغه یو بره چت جوړ شي نو انشاءالله زه یو 400-500 کسان پکې بیا نور زیات راتلی شي که د چا ذهن کې داسې کم کسان راځي جومات باندې مثلا هغوی خرچه کول غواړي تاسو کې څوک یا بل کس نو زه یو بل چت به د پاسه واچو د جومات به هم یخ شي لږ مزیدار به هم شي او څه کسان به هم پکې ځای شي ځکه د ډېرو کسانو چاهت یې ډېر لرې لرې کسان راځي تاسو وګورئ د جمعې مونځ دلته څومره کسان ډېر شوي دي د دې دپاره هغوی مسله به زده کړو یو نوې خبره به زده کړو نوجوانان دي ماشاءالله دا هم ستاسو نوجوانان دي دې سره ښه کېږي نو که د دې جومات دپاره چې ته چا څه سوچ وکړو دا به هم یو ښه خبره وي الله دې عمل کولو توفیق راکړي